ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 75ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। लगातार किसानों ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। पर उत्थे ही किसान भी अपनी जित ते कायम ने कि ਜਦੋਂ तक ये कानून वापस नहीं होणगे उदों तक असीं वापस नहीं जावांगे। उत्थे ही संघर्ष दे विच हुण तक 200 तो ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, पर फिर भी केंद्र अपने स्टैंड तो टस-मस हुंदी विखाई नहीं दे रही। नाल ही गाजीपुर बार्डर ते अंदोलन कर रहे किसान आगू राकेश टिकैत ने साफ किया कि ਜਦੋਂ तक तिन्ने कानून रद्द नहीं हुंदे, फसल की MSP ते खरीद की कानूनी गारंटी नहीं रहिंदी ਅਤੇ किसान आगूआं दे ਜਿਹੜੇ परचे दर्ज ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ नहीं ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ तक ਉਹ वापस नहीं जाणगे। सो उत्थे ही रूपनगर तो साडे पत्रकार मनप्रीत चहल फोन लाइन ते बने हुए ने। मनप्रीत, राज सभा दे विच प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया कि एक बार किसान ने जिहड़े कानून लागू होण देण, उस तो बाद जेकर कोई कमी हुई तो सूद करांगे। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर वालों भी यही गल कही जा रही है कि जेकर तुसीं कानूनां दे विच तुहानूं कोई सोध की जरूरत है तो असीं सोध कर दांगे, पर असीं इन्हां नूं रद्द नहीं करांगे। किसान जिथे पिछले 78 दिनों तो दिल्ली नूं घेरा पा और कहना है कि सानू ये कानून रद्द ही चाहिए ने। उधर जो MSP के उत्ते आपां गल करिए तो प्रधानमंत्री जी वालों MSP उत्थे है कि MSP पहले चलती रही है ते अगे भी चलती रहेगी, पर कोई ठोस सिट्टा इहदा निकलदा हाले भी दिखाई नहीं दे रहा। रोपड़ तो हुण किन्ने क किसान ने जिहड़े ओह दिल्ली वाल नूं कूच कर रहे ने? जेकर गल करिए तो रोपड़ तो बगाए 3 दिन तो बाद 2018 लैके लोग इत्थों जा रहे हैं। आने वाले की संख्या घट है, पर जाने वाले बुजुर्ग ने। तो मनप्रीत तुहानूं इत्थे रोकना चाहांगे, साडे नाल किसान हरिंदर सिंह सूबेदार भी फोन लाइन ते बने हुए ने। जिस तरह हरिंदर, लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि असीं अपने स्टैंड तो पीछे नहीं हटांगे, मतलब कानून रद्द नहीं होणगे, स्पष्ट कर चुकी है सरकार। मोदी सरकार की अड़ियल अड़ियल रवैया ना, ये एक हौं च कीला अड़िया होया इन्हां नूं कड्ढना पऊगा मोदी नूं, क्योंकि असीं तो शुरू तो ही कहते आ रहे हैं भी ये कानून साडे लई मौत दा वारंट ने, इन्हां नूं रद्द करो। क्योंकि हुण जदों राज सभा दे विच अज मोदी स्पीच कर रहे सी ना, वो कह रहे ने सानूं एक मौका दो, असीं जे मतलब कानून गलत ने। देखो किन्नियां मीटिंगां हो चुकियां, जिहड़ी 23 की मीटिंग हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही गल हुई सी भी रिपील करो, क्योंकि ये उत्थे भी कह रहे सी भी चलो साडा जिहड़ा बिल बनया होया है तकरीबन सारी गलत है, क्योंकि जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी रह गया ना तो फिर सारा घुम घुमा के ਜਿਹੜੇ 3 कानून ने वो नाल इनवॉल्व ने, नाल दी नाल ही साडे मौत दे वारंट ने, वो ਅਸੀਂ ਤਾਂ कैंसल बिल करा के ही जावांगे। जिस तरह हरिंदर अज जिहड़ा बयान सामने आया राज सभा दे विच प्रधान मंत्री दा, कहंदे कि एक बार किसान ने जिहड़े कानून लागू होण देण, जेकर इस दे विच कोई कमी हुई तो असीं सूद करांगे। मैं एक गल प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहुंदा, नरेंद्र मोदी तक, जे अच्छा जे साडे लई चंगे ने तो फिर बिहार च क्यों बुरा हाल है? वो बिहार च इन्ना बुरा हाल है बिहारियों का, बेचारियों का। वो दिहाड़ी उत्थे कानून तुहानूं पता होना चाहिए जी, उत्थे कानून पास होए हुए ने, वो नहीं करते साडे लई तां मौत दे वारंट ने, क्योंकि उत्थे असीं देखिया हुई है। कुल मिला के उदों तक संघर्ष जारी रहेगा जदों तक तुहाडीआं मंगां नहीं मन्नियां जांदियां। बिल्कुल जी बिल्कुल, साडी कोई मंग नहीं, साडा तिन्ने कानून साडे रद्द करो। MSP हुण अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे सी भी MSP जारी है, ये तो जुमले ने। एक कौन विश्वास करू इन्हां दा? पहला 15-15 लाख रुपये खाते च आ गया, फिर GST लाई, GST में किन्नियां लोकां ਦੀਆਂ मौतां होईयां नोटबंदी नाल, सॉरी, फिर GST लाई, व्यापारियों का बुरा हाल हो गया, छोटे दुकानदार जमा मतलब खत्म हो गए। ये लोगों को सिर्फ अपने ਜਿਹੜੇ पूंजीपति ने अपने अडानी ते अवानी इन्हों ही दिख रहे हैं, इन्हों किसान नहीं दिख रहे, क्योंकि इन्होंने तो पैसे लए हुए हैं, फंडिंग ली हुई है। अगले ने हुण अपना हिसाब भी कटाउणा ना भी असीं फंडिंग ली हुई है इलैक्शन की, तो उन्होंने वास्ते ने कानून, ये साडे वास्ते नहीं है। क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ
ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਵਧਣ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਥੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੂਗੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। 2022 'ਚ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਰੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਬਾੜਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2022 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਣਾ 7000 ਰੁਪਇਆ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ARB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਚਰਚਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੀ। ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ MSP 'ਚ ਅਸੀਂ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਉਹੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਦੇ RSS ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ? ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ,
ਖੁਦ 30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ 30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ SHO ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਐ ਖੜਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਕਰਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NBC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋਪਣੇ ਆ। ਵੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋਪਣੇ ਹੀ ਥੋਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ JB ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। JB ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਦੇਸ਼। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ? ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਫਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਝੰਡਾ, ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਏ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ, ਫਿਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਹ ਖੁਦ ਨੇ, BJP ਵਾਲੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RTI 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ RTI 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਚਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।